رات کو جب وہ سوتا ہے نا اس کو نیند نہیں آتی ہے جناب، جب رات کو وہ سوتا ہے اس کو نیند نہیں آتی، نیند کی میڈیسن کی دوا کھانی پڑتی ہے تب اس کو نیند آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوا کھاتے کھاتے قبرستان نہ چلا جائے، اس کو سکون قلب حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھو مسلمانوں، زیادہ پراپرٹی جمع کرنے سے سکون قلب حاصل نہیں ہوتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگ عالیشان بلڈنگیں بنا لینے سے سکون قلب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر سکون قلب چاہتے ہو، اطمینان قلب چاہتے ہو تو قرآن نے جو سیدھی راستہ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے اور جو میڈیسن دیا ہے قرآن نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو سکون ہے، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ہے۔ تو میرے مرشد کیا دے رہے ہیں؟ دلوں کو سکون دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں بولیے؟ یہ سب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں سکون والے بیٹھے ہوئے ہیں، سب شہن والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز رب سمیع ہے، دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی رب کی صفات کا انکار کر لے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ رب کی جو صفات ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ ایک بات مجھے آپ بتائیے، رب دیکھنے والا ہے، رب دیکھ رہا ہے، رب سننے والا ہے، مجھے ایک بات بتائیے آپ، نماز اس کی قبول ہوگی، نماز اس کی قبول ہوگی، اوراد و وظائف اس کے قبول ہوں گے کہ جس نماز سے اور جس اوراد و وظائف سے گناہ کو چھوڑ دیا جائے وہی نماز قابل قبول ہوتی ہے، وہی نماز کیا ہوتی ہے؟ قابل قبول ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، زندگی کیا ہے؟ ہم بھی زندہ ہیں، دنیا کی ساری قومیں زندہ ہونے کی دعویٰ کرتی ہیں، لیکن یاد رکھیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں بلا تفریق مسلک کے بات کر رہا ہوں، اور یاد رکھو مسلمانوں، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، میں امت محمدیہ سمجھ کے تقریر کر رہا ہوں۔ جس طرح سے سیاسی پارٹیوں نے ہندوستان کے لوگوں کو بانٹ دیا، اسی طرح سیاسی مولویوں نے امت محمدیہ کو بانٹ دیا۔ جناب یہ سیاسی مجلس تو نہیں ہے مگر سیاسی دنیا، اور ابھی جو آب و ہوا چل رہی ہے، ایک انسان نے کہا تھا کہ بٹو گے تو مرو گے، بٹو گے تو مرو گے، مگر وہ بٹے نہیں ہیں۔ توجہ کے ساتھ سننا، وہ بٹے نہیں ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، سارے کفار و مشرکین ایک ہیں، مگر بٹ چکا ہے مسلمان، بٹ چکا ہے مسلمان۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے، فروعی مسائل کو لے کر کے، ارے فاتحہ کوئی کرے نہ کرے، کرے گا ثواب، نہ کرے گا کوئی گنہگار نہیں۔ نبی کا نام آیا، محبت سے انگوٹھا چوم لو، کوئی چوم لے اچھی بات، نہ چومے کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ چیزوں کو جہاں ناجائز کہو گے تو ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولو؟ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اپنی اپنی جماعت کے علماء سے پوچھو، اور غلام سرور ان سارے مولویوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، تجھے ہندوستان کی آب و ہوا معلوم نہیں؟ ہندوستان کی فضا کتنی خراب ہو چکی ہے، تمہاری مساجد کو ڈھانے کی بات کی جا رہی ہے، تمہارے گھروں کو بلڈوزر سے ڈھایا جا رہا ہے، اور تم ہو کہ فاتحہ کے نام پہ لڑتے ہو، تم ہو کہ صلاۃ و سلام کے نام پہ لڑتے ہو، تم ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے نام پہ لڑتے ہو۔ ایسی ہی کنڈیشن کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر اقبال نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم۔ میں میننگ سمجھا رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہوا۔ تمہارے جو اسپریچول گائیڈ تھے، تمہارے جو اسلاف تھے، تمہارے جو پہلے کے لوگ تھے، وہ ایسے نہیں تھے، ایک دوسرے سے لڑنے والے نہیں تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ کہو سبحان اللہ، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ کا یہ گنہگار، یہ غلام، یہ خادم آپ سے کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نماز پڑھتے ہو جناب، ایک دوسرے مسلمان کی غیبت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ایک مسلمان کو مشرک کہہ رہا ہے، ایک مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے۔ کیا ہو چکی ہے اس امت کی، ہندوستان کی سرزمین کا مسلمان کیسا بڑھ چکا ہے مسلمانوں۔ عزیزان محترم، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لا دین لمن لا محبت لہ، جس کے اندر ایمان محبت نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔
कहो ना सुभान अल्लाह। मोहब्बत है तुम्हारे अंदर से, डी ग्रुप अलग बना लिए हो, बी ग्रुप अलग बना लिए हो, ए ग्रुप अलग बना लिए हो, बढ़ चुके हो, तकसीम हो चुके हो। याद रखो, जो कौम बट जाती है वो कौम कमजोर हो जाती है। यूनिटी पावर है। कहिए सुभान अल्लाह। यूनिटी क्या है बोलो? अरे जनाब हक्कानी वालों मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। ताकि जाने के बाद यहाँ का मुसलमान कहे कि आपका आलिम, मैं आलिम तो नहीं भैया, मैं गुनहगार इंसान हूँ, आपका आलिम, आपका मौलवी कौम को बांट के नहीं गया, कौम को जोड़ के गया। कहो सुभान अल्लाह। और कौम को जोड़ने वाला ही आलिम होता है, कौम के अंदर इत्तेहाद और मोहब्बत की फजा कायम करने वाला ही आलिम होता है। अरे वो आलिम क्या, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दो तरह के उलमा हैं। कितने तरह के? हदीस का मफहूम सुना रहा हूँ। दो तरह के उलमा हैं, एक है उलमाए हक और एक है उलमाए सू, यानी एक है हक की राह बताने वाला उलमा और एक है फितनाबाज मौलवी। इसी फितनाबाज मौलवियों को जब मेरे आका ने जहन्नम में देखा कि उसकी जबान कैंचियों से काटे जा रहे थे। मौलवी बनना इतना आसान नहीं है जनाब, कहो सुभान अल्लाह। मेराज की रात में एक कौम से आप पर गुजर हुआ जो फरिश्ते उनकी जबान को कैंचियों से काट रहे थे। जिब्रील साथ में थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ जिब्रील, इस शख्स को किस वजह से अजाब हो रहा है? जिब्रील अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये वो आलिम है जो कौम में फितना फैलाता था। क्या फैलाता था? कौम में फितना फैलाता था। इसीलिए ऐ मुसलमानों याद रखो, अपने अंदर मोहब्बत पैदा करो। तुम किसी भी जमात से ताल्लुक रखो, क़यामत के दिन सब अल्लाह फैसला कर देगा। लड़ो मत आपस में, लड़ो मत आपस में, झगड़ा मत करो, क़यामत के दिन अल्लाह ने फैसला करेगा। भाई कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, अल्लाह फैसला करेगा। अब तो ऐसा हो गया कि मौलवी साहब ही जन्नत का ठेकेदार बन गया। जिसको चाहता है जन्नत में डाल दो, जिसको चाहता है जहन्नम में डाल दो। लगता है मौलवी की बाप की जागीर है जन्नत। कहो ना सुभान अल्लाह। अबे मौलवी की बाप की जागीर नहीं है जन्नत, जन्नत तो मेरे नबी की जागीर है। कहो सुभान अल्लाह। जन्नत तो मेरे नबी की जागीर है। रब ने जन्नत बनाया है और अल्लाह के महबूब अपनी शफाअत के जरिए से अपनी गुनहगारों को जन्नत में बसाने वाले हैं। कहो सुभान अल्लाह। तो अजीज़ान मोहतरम, मोहब्बत के साथ रहिए, अकीदत के साथ रहिए, प्यार के साथ रहिए। तो वो लोग जो आपस पहले के जो लोग थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम्हारी तरह नहीं कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते, झगड़ा करते थे और एक दूसरे को ऐब को तलाशते हो। इंसान अपना गिरिबान को नहीं देखता है जनाब, इंसान अपना गिरिबान को, अपनी जिंदगी की तरफ नहीं झांकता है, दूसरों को ऐब को तलाश करता है, दूसरों को ऐब को तलाश करता है। और ये भी ज़हन में रहे मुसलमानों कि सिर्फ सूद खाना ही हराम नहीं है, बल्कि चुगलखोरी करना भी हराम है, बल्कि शराब पीना भी हराम है, झूठ बोलना भी हराम है। इन सारी अलाइशों से जब तक पाक व साफ नहीं हो जाएंगे, आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। आका फरमाते हैं, जो मुसलमान 40 दिन, कितने दिन बोलिए, आवाज़ है आपकी, जो बंदा 40 दिन 5 वक्त नमाज पढ़े जमात के साथ और उसके साथ साथ झूठ से बचे, चुगलखोरी से बचे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, उसकी हर उठने वाला हाथ की दुआ अल्लाह काबिल कबूल अता फरमाता है। अल्लाह उसकी दुआ काबिल कबूल अता फरमाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बताने का मकसद ये है कि हम सब मोहब्बत के साथ रहें, इत्तेहाद के साथ रहें। तो जिंदगी क्या है सुनिए, जिंदगी क्या है? जिंदा हर कौम अपने जिंदा होने की दावा करती है, लेकिन याद रखो मुसलमानों, जिसे कुरान जिंदा कहे वही जिंदा है। जिसे कुरान जिंदा कहे, जिसे कुरान जिंदा कहे वही जिंदा है, जिसे रसूल जिंदा कहे वही जिंदा है, जिसे शरीयत जिंदा कहे वही जिंदा है। लेकिन याद रखिए, आप अबू जहल को देखिए, उतबा और शैबा को देखिए, जिसके बारे में कुरान कह रहा है, सुम्मुम बुकुमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून, ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अकल नहीं रखते, ये शऊर नहीं रखते। मालूम हुआ अकल तो इतना था अबू जहल के पास, अबुल हकम कहा जाता था।
हाकिमों के बाप कहा जाता था। मगर याद रखो मुसलमानों, सुनने की ताकत भी अबू जहल रखता था, मगर कुरान उसे क्या कह रहा है? बहरा कह रहा है। बोलने की ताकत भी रखता था अबू जहल, मगर कुरान उसे क्या कह रहा है? गूंगा कह रहा है। पता चला कि इंसान वो जिंदा है जो ईमान के एतबार से जिंदा हो, इंसान वो जिंदा है जो किरदार और अमल के एतबार से जिंदा हो, इंसान वो जिंदा है जो सजदों के जरिए से जिंदा हो, और जिसे कुरान जिंदा कहे वही जिंदा है, जिसे शरीयत जिंदा कहे वही जिंदा है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो बॉडी है, ये जिस्म है, हम रोज नहाते हैं, रोज गुस्ल करते हैं ताकि हमारा जिस्म पाक हो जाए। रोज हम नहाते हैं ताकि हमारा जिस्म पाक हो जाए। परफ्यूम भी इस्तेमाल करते हैं, चेहरे को भी साफ करते हैं, जुल्फे भी संवारते हैं ताकि दुनिया पागलपन और दीवाना और वहशी न करे। वो जिस्म जिसे कब्र के अंदर दबा दिया जाएगा, अब मनोमन मिट्टी के नीचे उसे रख दिया जाएगा, उस जिस्म को संवारने के लिए रोज नहाते हो, परफ्यूम इस्तेमाल करते हो, लेकिन वो रूह जो हमेशा आपके साथ रहने वाली, कहिए सुभान अल्लाह। जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, जिस्म क्या बोलो, मिट्टी में फना जिस्म हो जाएगा, मगर रूह को फना नहीं होगी, कहिए सुभान अल्लाह। रूह को फना नहीं होगी। तो पता क्या चला कि जिस जिस्म को आप रोज नहाते हो, इस रूह के बारे में कभी सोचा है कि ये रूह भी पाकीज़ा हो जाए, ये रूह भी पाकीज़ा हो जाए। जिस्म को साफ करने के लिए याद रखो पानी की जरूरत है, तो रूह को साफ करने के लिए जिक्र इलाही की जरूरत है। रूह को पाक करने के लिए सजदों की जरूरत है, रूह को पाक करने के लिए हक्कानी वजीफा को पढ़ने की जरूरत है, रूह को पाक करने के लिए जिक्र मुस्तफा की जरूरत है। इसलिए याद रखो, जिस्म गंदा होगा इंसान भाग जाएंगे, रूह गंदी होगी फरिश्ते भाग जाएंगे। इसीलिए रूह को पाकीज़ा रखिए। किसको क्या रखिए? इसलिए रूह को पाकीज़ा रखिए। और ये रूह पाकीज़ा कैसे होगी? नमाज पढ़ने से, कहिए सुभान अल्लाह।